किपरि अछ? ठीक अछ? अच्छा पिला माने विगत श्रेणी रे तुम साहित्य सुरभि बहिर आस उत्कलीय कवितार द्वितीय अंशटी आलोचना करा जाइथिला। आज आमे सेही आस उत्कलीय कवितार तृतीय अंशटी को आलोचना करिबा। एही पद्यांशटी रे ओडिशार वीर पाइक मानकर वीरत्व तथा सेमानक देश प्रति प्रेम भक्ति से विषय रे वर्णना करा जाइछि। एही कविताटी रे से वीर पाइक मानकर वीरत्व तथा गारिमार इतिहास को मने पका जाइछि। तो पिला माने चलो आज से कविताटी को आवृत्ति करिबा। पिला माने कविताटी को आवृत्ति करिबा आगरु मु तुम मानकु किछि फोटो चित्र देखाइबी। तुमे चित्रटी को देखि चिन्हिबो जे ताहा कोन। ए चित्रटा समस्तंकु देखा जाउछि तो कहिलो ए चित्रटा के चित्र? एटा हेउछि खंडा। अच्छा एई छबिटा की छवि कहिलो? बहुत बढ़िया एटा हेउछि ढाल। अच्छा खंडा और ढालर व्यवहार जानिछ तो? खंडा हेउछि पाइक मानकर सबुठारु प्रमुख अस्त्र। एहा एक सीधा और चौड़ा तरबारी जहाकू प्रहारी आउ ढेंकिया श्रेणीर पाइक माने सम्मुख युद्ध पई व्यवहार करुथिले। पिला माने तुमे पाइक विद्रोह कथा जानिछ तो? सेमाने किपरि स्वाधीनता संग्राम रे लड़ेई करी आमुको स्वाधीनतार स्वाद चखैथिले। अच्छा कहिलो ए ढालर व्यवहार किपरि? ढाल हेउछि आमर प्रतिरक्षा पई कि अत्यंत आवश्यक। शत्रुर आक्रमण एवं तीर को अटकाइबा पई खंडा सहित एहाको व्यवहार करा जाए। बुझी ହେଲା? बहुत बढ़िया। अच्छा पाइक माने आउ केउ केउ सब मुख्य अस्त्र शस्त्र व्यवहार करुथिले तुम माने जानिछ? कुह तो केउ सब मुख्य अस्त्र शस्त्र से माने व्यवहार करुथिले? बहुत सुंदर। से माने पट्टा बंधुक बा मैचलक लाठी बा बाड़ी कटारी एवं छुरी कुंत बा बर्छा धनु और तीर आदि व्यवहार करुथिले। बहुत सुंदर उत्तर दउछ तुम माने। अच्छा पिले कहिलो ए जो छबिटा देखा जाउछि सेटा काहार छवि? तुम माने समस्त छबिटी को देखि पारुछ तो? कुह कुह एटा काहार छवि? हाँ ए हेले बक्सी जगबंधु जे कि ओडिशार प्रसिद्ध स्वाधीनता संग्रामी। 1817 मसीहारे जो पाइक विद्रोह होइथिला तार नेतृत्व नेइथिले। कुह देखि तांकु जन्ममाटी केउठी? तांको जन्ममाटी हेला खोर्धा। तांकु खोर्धार वीर संतान बोली कहा जाए। कुह तो काहांकु खोर्धार वीर संतान बोली कहा जाए? वाह बहुत बढ़िया। बक्सी जगबंधु को खोर्धार वीर संतान बोली कहा जाए। ब्रिटिश शासन विरुद्ध रे पाइक मानंकु एकत्र करी से युद्ध करथिले। तुम माने जानिछ बक्सी जगबंधुଙ୍କ भଳି ओडिशार आहुरी अनेक स्वाधीनता संग्रामी निजर जीवन को बलिदान दे देशर स्वाधीनतार आगुन को जागृत करथिले। तांकर साहस वीरता आउ महान बलिदान पाई से माने आजि मध्य समस्तଙ୍କ ठारे चिर अमर होई रहिछंती। चलो सेमानଙ୍କ मध्यरु तांको ना जानिबा। ए हेले मधुसूदन दास जहांको आमे उत्कल गौरव बोली कहू। से ओडिशार जड़े महान संग्रामी आधुनिक ओडिशार निर्माता स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठनर मुख्य पुरोधा थिले। से
ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଅହରହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଯାହାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗାନ୍ଧୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ସେ। ସମାଜ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାତୀୟତାବାଦ ଜାଗ୍ରତ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ହେଲେ ବାଜି ରାଉତ। ତମରି ପରି ବୟସର ସେ। ଭାରତର ସବୁଠାରୁ କନିଷ୍ଠ ଶହୀଦ। ଇଂରେଜ ପୋଲିସଙ୍କୁ ନଦୀ ପାର କରାଇବାକୁ ମନା କରି ସେ ସେମାନଙ୍କ ଗୁଳିରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଆହୁରି ଜଣେ ବୀର ସଂଗ୍ରାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଶହୀଦ ଭାବେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତାଙ୍କୁ। ସେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜାଙ୍କ ରାଜଗୁରୁ ଆଉ ସେନାପତି ଥିଲେ। 1804 ମସିହାରେ ବ୍ରିଟିଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଶସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ରୋହ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା କହିଲ, ଏଇ ଛବିଟି କାହାର? କୁହ କୁହ, ଏଇ ଛବିଟି କାହାର? ବହୁତ ବଢିଆ। ଏ ହେଲେ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ, ଆମ ସମ୍ବଲପୁର ମାଟିର। ସମ୍ବଲପୁରର ଏ ବୀର ସଂଗ୍ରାମୀ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗରିଲା ଯୁଦ୍ଧ ଚଳାଇଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ କାରାଗାରରେ କାଟିଥିଲେ। ଏ ହେଲେ ଦେଶଭକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ, କୋରାପୁଟର ଆଦିବାସୀ ନେତା, ଯିଏକି ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଆଉ ଶେଷରେ ଫାଶୀ ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ। ଏ ହେଲେ ରମାଦେବୀ ଚୌଧୁରୀ, ଯାହାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ମା ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ସେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ନାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନର ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇବା ସହ ସମାଜ ସେବା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ। ଏ ହେଲେ ପାର୍ବତୀ ଗିରି, ଯାହାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ମଦର ଟେରେସା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେ ମାତ୍ର 16 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ସାରା ଜୀବନ ଅନାଥ ଓ ନିଷ୍ପେଷିତଙ୍କ ସେବା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ବୁଝି ହେଲା? କେତେ ଭଲ ଭଲ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ବାବଦରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଏବେ ଏଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ବାବଦରେ ତମକୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ଆଉ ତମମାନେ ମତେ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବ। ବୁଝି ହେଲା? ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, କହିଲ ଆମ ଦେଶକୁ ପରାଧୀନତାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଜୀବନ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ? କୁହ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ବୋଲି କହୁ। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ଆଚ୍ଛା କହିଲ, କାହାକୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ବୀର ସନ୍ତାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ବୀର ସନ୍ତାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା କହିଲ, ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? କୁହ କୁହ, କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ବହୁତ ବଢିଆ, ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଆଚ୍ଛା କହିଲ, ଅମରତ୍ୱର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅମରତ୍ୱର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯିଏ ମରି ମଧ୍ୟ ଅମର ହୋଇ ରହନ୍ତି। ତମମାନେ ବହୁତ ବଢିଆ ଉତ୍ତର ଦେଲ। ଆସ ଆମେ ପଦ୍ୟକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ପାଇକ ପୁଅର ଗାରିମା ଯାଥିଲା, ପାଇକ ପୁଅର ଗାରିମା ଯାଥିଲା, ସ୍ୱାଧୀନତା ଜାଗେ ଦେଲା ହୁତି,
ସ୍ୱାଧୀନତା ଜାଗେ ଦେଲା ହୁତି ସେ ଜାତି ଦାୟାଦ ଆମେ ତ ସରବେ ସେ ଜାତି ଦାୟାଦ ଆମେ ତ ସରବେ ବୋଳି ହେବା ଅଙ୍ଗେ ସେହି ବିଭୂତି ବୋଳି ହେବା ଅଙ୍ଗେ ସେହି ବିଭୂତି ପାଇକ ପୁଅର ଗାରିମା ଯାଥିଲା ପାଇକ ପୁଅର ଗାରିମା ଯାଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ଜାଗେ ଦେଲା ହୁତି ସ୍ୱାଧୀନତା ଜାଗେ ଦେଲା ହୁତି ସେ ଜାତି ଦାୟାଦ ଆମେ ତ ସରବେ ସେ ଜାତି ଦାୟାଦ ଆମେ ତ ସରବେ ବୋଳି ହେବା ଅଙ୍ଗେ ସେହି ବିଭୂତି ବୋଳି ହେବା ଅଙ୍ଗେ ସେହି ବିଭୂତି। କେତେ ସୁନ୍ଦର କବିଙ୍କର ଲେଖା ନାଇଁ? ପାଇକ ପୁଅର ଗାରିମା ଯାଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ଜାଗେ ଦେଲା ଆହୁତି ସେ ଜାତି ଦାୟାଦ ଆମେ ତ ସରବେ ବୋଳି ହେବା ଅଙ୍ଗେ ସେହି ବିଭୂତି। ଏବେ ପଦ୍ୟାଂଶର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅର୍ଥକୁ ଆମେ ବୁଝିବା। ପାଇକ ପୁଅର ଗାରିମା ଯାଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ଜାଗେ ଦେଲା ଆହୁତି। ପାଇକ ପୁଅର ଗାରିମା ଯାଥିଲା ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପାଇକ ପୁଅମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୌରବ ବା ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ଜାଗେ ଦେଲା ଆହୁତି ସେଇ ଗୌରବକୁ ସେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ରୂପକ ଯଜ୍ଞରେ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିଲେ। କବି ଏଠାରେ ପାଇକମାନଙ୍କର ଗୌରବ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ସେମାନଙ୍କର ବଳିଦାନ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ପାଇକ ପୁଅର ଯେଉଁ ଗୌରବ ଥିଲା ସେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ରୂପକ ଯଜ୍ଞରେ ତାକୁ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ପଂକ୍ତିରେ ଓଡ଼ିଆ ପାଇକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦେଶପ୍ରେମ ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନତା ଭାବ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗକୁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଯିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦକୁ। ସେ ଜାତି ଦାୟାଦ ଆମେ ତ ସରବେ ବୋଳି ହେବା ଅଙ୍ଗେ ସେହି ବିଭୂତି। ସେ ଜାତି ଦାୟାଦ ଆମେ ତ ସରବେ ବୋଳି ହେବା ଅଙ୍ଗେ ସେହି ବିଭୂତି। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଦାୟାଦ ମାନେ କ'ଣ? ଦାୟାଦ ମାନେ ହେଲା ବଂଶଧର। ସେ ଜାତି ଦାୟାଦ ଆମେ ତ ସରବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଗୌରବ ସେଇ ମହାନ ଜାତିର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ବା ବଂଶଧର ଅଟୁ। ବୋଳି ହେବା ଅଙ୍ଗେ ସେହି ବିଭୂତି ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ସେଇ ଜାତିର ଗୌରବ ମହିମା ବା ଆଦର୍ଶକୁ ଆମ ଶରୀରରେ ବା ଆଚରଣରେ ଆପଣେଇବା ଉଚିତ। ଏଠାରେ କବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ବୀର ଜାତିର ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପାଇକମାନଙ୍କର ବୀରତ୍ୱ ଆଉ ଗୌରବକୁ ଆମ ଶରୀରରେ ବୋଳି ହେବା। ଏହି ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଦେଶପ୍ରେମ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଗୌରବକୁ ବୁଝାଏ ଯାହା ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ମହାନତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଏବଂ ସେହି ଆଦର୍ଶରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। ପିଲାମାନେ ଦେଖିଲ କବିଙ୍କର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲେଖା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ବାବଦରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ କିପରି ତାଙ୍କ ଦେଶ ପାଇଁ ଘର ପରିବାର ସବୁ ଭୁଲି ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ପୁଣି କବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ହେଲୁ ସେମାନଙ୍କର ଔରସ ସନ୍ତାନ। ଆମେ ସେଇ ବୀର ବୀରଙ୍ଗନାମାନଙ୍କ ଦାୟାଦ ବା ବଂଶଧର ଅଟୁ। ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଆମ ଜୀବନରେ ସାହସ ଗର୍ବ ଓ ଦେଶଭକ୍ତି ରଖିବା ଦରକାର। ଚାଲ ଏବେ ପଦ୍ୟଟିକୁ ଆଉ ଥରେ ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ତମମାନେ ମୋ ସହ ମିଶି ଆବୃତ୍ତି କରିବ। ପାଇକ ପୁଅର ଗାରିମା ଯାଥିଲା
ପାଇକ ପୁଅର ଗାରେ মাজା ଥିଲା, ସ୍ୱାଧୀନତା ଜାଗି ଦେଲା ହୁତି, ସ୍ୱାଧୀନତା ଜାଗି ଦେଲା ହୁତି। ପାଇକ ପୁଅର ଗାରେ মাজା ଥିଲା, ପାଇକ ପୁଅର ଗାରେ মাজା ଥିଲା, ସ୍ୱାଧୀନତା ଜାଗି ଦେଲା ହୁତି, ସ୍ୱାଧୀନତା ଜାଗି ଦେଲା ହୁତି। ସେ ଜାତି ଦାୟାଦ ଆମେ ତ ସରବେ, ସେ ଜାତି ଦାୟାଦ ଆମେ ତ ସରବେ, ବୋଳି ହେବା ଅଙ୍ଗେ ସେହି ବିଭୂତି, ବୋଳି ହେବା ଅଙ୍ଗେ ସେହି ବିଭୂତି। ପାଇକ ପୁଅର ଗାରେ মাজା ଥିଲା, ପାଇକ ପୁଅର ଗାରେ মাজା ଥିଲା, ସ୍ୱାଧୀନତା ଜାଗି ଦେଲା ହୁତି, ସ୍ୱାଧୀନତା ଜାଗି ଦେଲା ହୁତି। ସେ ଜାତି ଦାୟାଦ ଆମେ ତ ସରବେ, ସେ ଜାତି ଦାୟାଦ ଆମେ ତ ସରବେ, ବୋଳି ହେବା ଅଙ୍ଗେ ସେହି ବିଭୂତି, ବୋଳି ହେବା ଅଙ୍ଗେ ସେହି ବିଭୂତି। ପିଲାମାନେ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କବିଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ଥିଲା। ଆମେ ପଦ୍ୟାଂଶକୁ ବୁଝିଲେ, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ବାବଦରେ ଜାଣିଲେ। ଆସ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଇ ପଦ୍ୟାଂଶ ସମ୍ପୃକ୍ତ ତମକୁ କିଛିଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ଆଉ ତମମାନେ ମତେ ତାର ଉତ୍ତର କହିବ, ହେଲା? ଆଚ୍ଛା କହିଲ, ପାଇକ ପୁଅ କାହା ପାଇଁ ଆହୁତି ଦେଇଥିଲା? କୁହ, ପାଇକ ପୁଅ କାହା ପାଇଁ ଆହୁତି ଦେଇଥିଲା? ନିଜ ପାଇଁ, ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ, ଧନ ପାଇଁ ନା ବ୍ୟାପାର ପାଇଁ? କୁହ। ପାଇକ ପୁଅ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଆହୁତି ଦେଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା କହିଲ, ଆମେ କେଉଁ ଜାତିର ଦାୟାଦ ବୋଲି କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି? କୁହ, ଆମେ କେଉଁ ଜାତିର ଦାୟାଦ ବୋଲି କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି? ପାଇକର, ଶ୍ରମିକର, ବ୍ୟବସାୟୀର ନା କୃଷକର? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଆମେ ହେଲୁ ପାଇକ ଜାତିର ଦାୟାଦ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କିଛିଟା ଶବ୍ଦ କହିବି, ତମମାନେ ମତେ ତାର ଅର୍ଥ କହିବ, ହେଲା? କହିଲ, ଗାରିମା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ ହେବ? ଗାରିମା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୌରବ। ଆଚ୍ଛା କହିଲ, ଦାୟାଦ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ ହବ? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଦାୟାଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ବଂଶଧର। ଆଚ୍ଛା, ଆହୁତି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ ହବ କହିଲ? କୁହ କୁହ, ଆହୁତି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ? ଆହୁତି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବଳିଦାନ। ଆଚ୍ଛା, ସବୁ ଶବ୍ଦର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଥାଏ, କହିଲ ଆକାଶ ଶବ୍ଦର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କଣ ହବ? ଅତି ସୁନ୍ଦର, ଆକାଶର ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି ନଭ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ କହିବି, ଯୋଉଟା କି ବହୁ ବଚନରେ ଅଛି। ତମମାନେ ତାକୁ ଏକ ବଚନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ମତେ ଉତ୍ତର ଦେବ। କହିଲ, ଆମେ ତ ସରବେ, ଏଟା ବହୁ ବଚନରେ ଅଛି, ଏହାର ଏକ ବଚନଟା କଣ ହବ?
ଏହାର ଏକବଚନ ମୁଁ ହବ। ଆଚ୍ଛା, ସ୍ୱାଧୀନତା ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କଣ ଲେଖିବା କହିଲ? ବାଃ, କେତେ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର ଦଉଛ ତମମାନେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଶବ୍ଦର ଉତ୍ତର ହେଲା ପରାଧୀନତା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ କହିଲ, ଆମେ ଏ କବିତାରୁ କଣ ଶିଖିଲୁ? ଆମେ ଏଇ ପଦ୍ୟାଂଶରୁ ଓଡ଼ିଶାର ବୀର ପାଇକ ପୁଅମାନଙ୍କର ଅତୁଳନୀୟ ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ଦେଶପ୍ରେମ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଭାବାର୍ଥ ହେଉଛି ବୀରତ୍ୱର ଗାଥା। ଅତୀତରେ ଓଡ଼ିଶାର ପାଇକମାନେ ମାତୃଭୂମିର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଏକ ଯଜ୍ଞର ଆହୁତି ସଦୃଶ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ବୀରତ୍ୱ ଓ ଗାରିମା ଇତିହାସରେ ଅତୁଳନୀୟ। ପିଲାମାନେ, ଆମେ ପଦ୍ୟ ତ ବୁଝିଲେ, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ବାବଦରେ ଜାଣିଲେ, ଆଉ ତାକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରି ତମମାନେ ପ୍ରଶ୍ନର ବି ଉତ୍ତର ଦେଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛିଟା କାମ ଦେବି, ଯୋଉଟା ତମେ ଘରୁ କରିକି ଆଣିବ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 1, ସେ ଜାତି ଦାୟାଦ ଆମେ ତ ସରବେ। ଏହି ଧାଡ଼ି ମାଧ୍ୟମରେ କବି ଜାତିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିକୁ କି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି? ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 2, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଗୌରବକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ ହେବା ଉଚିତ? କିଛିଟା ଶବ୍ଦାର୍ଥର ଅର୍ଥ ଲେଖିବା। ଗାରିମା, ଆହୁତି, ଦାୟାଦ, ବିଭୂତି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4, ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ପାଇକମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ଖୁସିରେ ଶିଖିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଧିକାର। ନମସ୍କାର।